So good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay. എന്താണ് ലേറ്റ് ആളുകള് only 52, 53. Okay. So we'll continue with the discussion on isentropic flow. Today we will discuss about the choking, the condition of choking in isentropic flow. Then we will discuss the performance of a convergent nozzle as well as a convergent divergent nozzle when it operates under different pressure ratios. And we'll also discuss about the under expansion and over expansion of nozzles. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലെക്ചറിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Already we have studied about isentropic flow, the difference between isentropic and adiabatic flow. We also derived the expression for maximum mass flow rate in an isentropic flow, the condition for obtaining that maximum mass flow rate in an isentropic flow. Then the relationship between the area change and Mach number, based on which we defined the shape of the passage, which can be used for accelerating and decelerating a fluid flow. ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ട് sir. Okay. So we'll continue with the discussion on this variable area passages that we call as nozzles and diffusers. So in the previous class, we have seen this differentiation of nozzles and diffusers based on the type of flow that is flowing through, or the type of fluid flow inside the nozzle geometry or the diffuser geometry, whatever it may be. So those diagrams actually same diagrams ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വേറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, സെയിം ഡയഗ്രാംസ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണ്. So we can have a subsonic nozzle as well as we can or in other words we can have a converging duct acting as a nozzle as well as a diffuser. അല്ല, നമ്മൾ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ഡീൽ ചെയ്തപ്പോൾ, അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് നിങ്ങൾ തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ആണ്, ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ആണ്. There we have, when we analyze the flow, we always considered a convergent passage as a passage where the flow gets accelerated, whereas a divergent passage as a passage where the flow gets decelerated. അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് കണ്ടു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോയുടെ കേസ് വിട്ട് കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ വരുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദ എഫക്ട് ഓഫ് Mach number on the area change we have discussed in the previous class. Based on that discussion, what we have seen is you can have a convergent duct acting as a diffuser as well as a nozzle. Similarly, you can have a divergent duct acting as a nozzle as well as a diffuser. അപ്പോൾ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ പാസേജ് ഒരു കൺവർജന്റ് ഡക്ട് നോസിൽ ആണോ ഡിഫ്യൂസർ ആയിട്ടാണോ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഡിവൈസ് ഓർ ദാറ്റ് പാസേജ്. ഒരു സബ്സോണിക് ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ convergent duct will accelerate the flow,
whereas a supersonic flow, if it enter or if it passes through the convergent passage, that will get decelerated. എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എന്നാലും വീണ്ടും പറഞ്ഞു പോകണം, കാരണം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഡൈവേർജന്റ് ഡക്റ്റിന്റെ കേസിൽ. ഡൈവേർജന്റ് ഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഡൈവേർജന്റ് ഡക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ്? ഡൈവേർജന്റ് ഡക്റ്റ്, ഇഫ് ദ ഫ്ലോ ഈസ് സബ്സോണിക്, ദാറ്റ് വിൽ decelerate the flow. Decelerate the flow. Whereas if the flow is supersonic, that will decelerate the flow. Whereas if the flow is subsonic, that will accelerate. Supersonic, that will accelerate the flow. അപ്പോൾ ഒരു ഡൈവേർജന്റ് ഡക്റ്റ് സൂപ്പർസോണിക് നോസിലാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സബ്സോണിക് ഡിഫ്യൂസർ. ആ ഡയഗ്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിലെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അതാണ് ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്. അത് രണ്ടാമത്തെ സബ്സോണിക് ഡിഫ്യൂസർ അവിടെ മാക് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. കറക്റ്റ്. ഓൺലി. സോ ഒരു കൺവെർജന്റ് ഡക്റ്റ് ഒരു സബ്സോണിക് നോസിലാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സൂപ്പർസോണിക് ഡിഫ്യൂസർ ആണ്. സിമിലർലി ഡൈവേർജന്റ് ഡക്റ്റ് is a supersonic nozzle as well as a subsonic diffuser. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് കൺവെർജന്റ് ഡൈവേർജന്റ് പാസേജ്. കൺവെർജന്റ് ഡൈവേർജന്റ് പാസേജ് എന്തായിരുന്നു? യു ക്യാൻ ആക്സിലറേറ്റ് എ ഫ്ലോ ഫ്രം സബ്സോണിക് വെലോസിറ്റി, അത് 0.5 മാക് നമ്പർ എന്ന് 2 എന്നുള്ള മാക് നമ്പറിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കൺവെർജന്റ് ഡക്റ്റിൽ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ കൺവെർജന്റ് ഡക്റ്റിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓർ ദ മാക്സിമം മാക് നമ്പർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അറ്റൈനബിൾ അറ്റ് ദ നോസിൽ എക്സിറ്റ് ഈസ് 1. യൂണിറ്റിയാണ്, മാക് നമ്പർ വരെ. അതായത് 0.5 ഒരു സബ്സോണിക് ഡിഫ്യൂസർ കൺവെർജന്റ് ഡക്റ്റില് എൻട്രി മാക് നമ്പർ 0.5 ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലോയെ മാക് നമ്പർ യൂണിറ്റി വരെ നമുക്ക് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷനൊക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ മാക്സിമം കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ സോണിക് കണ്ടീഷൻ ആണ്, ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്, ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡിറൈവ്ഡ് ദാറ്റ് റിലേഷൻസ്. സോ if you need to accelerate a subsonic flow to a supersonic Mach number, the passage shape should be convergent divergent. അപ്പോൾ അതിൽ കൺവെർജന്റ് പാർട്ടില് സബ്സോണിക് ഫ്ലോ സോണിക് കണ്ടീഷനിലോട്ട് വരും, ത്രോട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് സോണിക് വെലോസിറ്റിയോട് വരണം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ത്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്ററിലെ കൺവെർജന്റ് പാർട്ടിനെ ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ടിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോർഷനാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഏരിയ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ത്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വൺസ് ഇറ്റ് എൻറ്റർ ദ ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ട്, ദ ഫ്ലോ ഗെറ്റ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ടു സൂപ്പർസോണിക് വെലോസിറ്റി. അതാണ് കൺവെർജന്റ് ഡൈവേർജന്റ് നോസിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നോസിന്റെ എക്സിറ്റില് നമുക്കൊരു സൂപ്പർസോണിക് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇത് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കേസ് പറയുന്നതാണ്, ഒരു സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലോയെ നമുക്ക് സബ്സോണിക് കണ്ടീഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം പാസേജ് യു ക്യാൻ യൂസ്. എന്താണ് ഒരു കൺവെർജന്റ് ഡൈവേർജന്റ് പാസേജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലോസിൽ ഓൾവേസ് ദേ ആർ എൻകൗണ്ടേർഡ് വിത്ത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ്. ഫ്ലോ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്നും പാടില്ല, ഫ്ലോയെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് പാടില്ല, ലോസസ് പാടില്ല. When there are discontinuities in the flow, there are losses in the flow. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോക്ക് വേവ്സിന്റെ ഫോർമേഷൻസ് വരും. സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലോസിൽ അതിന്റെ നോസിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഡിസൈൻ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ, കാരണം എപ്പോഴും ഒരു നോസിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് കാണും. ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഏത് കണ്ടീഷൻസിലോട്ടാണോ ആ നോസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് പ്രഷറിലോട്ടാണോ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനൊരു ഡിസൈൻ കണ്ടീഷൻസ് കാണും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിഫ്യൂസറിനും എത്ര പ്രഷറിലോട്ടാണോ നമുക്ക് അതിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് അതിന്റെ ഡിസൈൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയും. ആ ഡിസൈൻ പ്രഷറിലാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഫങ്ഷൻ നോർമലി. ബട്ട് വെൻ ദ ഡിവൈസസ് ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അണ്ടർ ഓഫ് ഡിസൈൻ കണ്ടീഷൻസ്, അത് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആവത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലോസിൽ നോർമലി വെൻ അണ്ടർ സച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഷോക്ക് വേവ്സ് ആർ ഫോം. ഷോക്ക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ്. ഫ്ലോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് പ്രഷർ വേവ്സ്, അതായത് കംപ്രഷൻ വേവ്സ് ഫ്ലോയെ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ വരുന്ന ഫ്ലോ സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലോ ആ കംപ്രഷൻ വേവ്സ് തട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ സ്പീഡ് പെട്ടെന്ന് സബ്സോണിക്കിലോട്ട് മാറും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പ്ലെയിനിൽ വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് അല്ല, ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ദ ഫ്ലോ വിൽ ചേഞ്ച് ഫ്രം സൂപ്പർസോണിക് ടു സബ്സോണിക്. ആ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഷോക്ക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഷോക്ക് വേവ് ആക്ച്വലി ഇസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് കംപ്രഷൻ വേവ്. സോ due to this formation of this discontinuities in supersonic flow, നമ്മൾ continuous deceleration of a supersonic flow to converge subsonic flow is practically നമുക്ക് feasible എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല.
അതാണ് ആ രണ്ട് കേസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നൗ ലെറ്റ് us now see another relation between another relation for the mass flow rate in terms of the Mach number. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട അതേ റിലേഷൻസ് ഫൈനൽ ഇക്വേഷനിലോട്ട് വരും, പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രം. ഇവിടെ നോക്കാം, മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓൾറെഡി വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് റോ എ സി. Here you can substitute for rho as P by RT. Equation state in the P by RT നമുക്ക് substitute ചെയ്യാം. Then area into velocity. ഹലോ സാർ. സാർ കേൾക്കുന്നില്ല. സാറിന്റെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ആയി പോയി കാണാൻ പോയതാണ്. ഓഫായി പോയി. എല്ലാമേ പോച്ച്. സാറിന്റെ പേര് എഴുതി കാണാൻ. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഫിവിനെ. ഇപ്പൊ പോരാ മോനെ. ഹലോ. ഹലോ സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ. കേൾക്കാം സാർ. കേൾക്കാം സാർ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവിടെ സപ്ലൈയുടെ പ്രശ്നം വന്നു എനിക്ക്. 1 minute പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഫോർ 1 minute. ഒടുവിലാണോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം സാർ. ഹലോ. ഓക്കെ കേൾക്കാം സാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോറി, വെരി സോറി. So we will continue with the discussion. അപ്പോൾ ഇതില് we can substitute for pressure. സാർ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. Oh, wait. കാണുന്നില്ല.
ഓക്കെ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഔട്ട് ആയിപ്പോയി ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഐ വിൽ ഷെയർ ഇറ്റ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, സോറി. ഇപ്പൊ വന്ന് കാണും അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതില് density you can replace as P by RT. Then velocity is M into Mach number into A. അതാണ് M into A ആണ്. Sound velocity root of gamma RT substitute ചെയ്യാം. So that you can make some rearrangements here. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് I have divided this by ഒരു P naught കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അത് റേഷ്യോ അവിടെ വേറെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് T naught കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം. ആർ ടി, ഇവിടെ ആർ ടി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ റൂട്ട് ആർ ടി ഉണ്ട്, അത് തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ദെയർ. സോ യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് ഹിയർ. അപ്പൊ അതില് ഇവിടെ പി ബൈ പി നോട്ട് പ്രഷർ റേഷ്യോ പി ബൈ പി നോട്ട് ഐസോട്രോപിക് റിലേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഇസ് പി ബൈ പി നോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടി നോട്ട് ബൈ ടി, ഇവിടെ ഒരു ടി വരുന്നുണ്ട്, ആ ടിയും ഈ ടി നോട്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് അനദർ ടി നോട്ട് ബൈ ടി. ഇത് നോൺ റിലേഷൻസ് ആണ്, ഐസെൻട്രോപിക് റിലേഷൻസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദെയർ. ദെൻ അപ്പോൾ അത് പി ബൈ പി നോട്ടും ഇത് റൂട്ട് ടി നോട്ട് ബൈ ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അത് യു ക്യാൻ ഡു ദ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ്. So what you finally get is an equation for mass flow rate in terms of Mach number. അപ്പോൾ മാക് നമ്പറിന്റെ ടേംസ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് മാക് നമ്പർ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റും പ്രഷർ റേഷ്യോ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. സോ വി ഹാവ് അനദർ റിലേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻ ആൻ ഐസെൻട്രോപിക് ഫ്ലോ ടു ദി മാക് നമ്പർ. ഇത് അഗൈൻ യു ക്യാൻ ഇതിനെ ഡയമെൻഷൻലെസ് ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതായത് റൂട്ട് ടി നോട്ട് ആ ടേംസ് എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ദി ഡയമെൻഷൻലെസ് ഫോം. Now you can apply the condition for obtaining the maximum mass flow rate. നേരത്തെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒപ്റ്റിമം മാസ് ഫ്ലോ മാക്സിമം മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കാണാനായിട്ട് ഒപ്റ്റിമം പ്രഷർ റേഷ്യോ അല്ലെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്രഷർ റേഷ്യോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. മാക് നമ്പർ വെൻ ഈക്വൽ ടു 1 സോണിക് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഏരിയ വിൽ ബിക്കം എ സ്റ്റാർ. സോ യു ക്യാൻ പുട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എം ഹിയർ ആസ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ ഇഫ് യു ഡു ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി സെയിം ഇക്വേഷൻ വാട്ട് യു ഗോട്ട് ബൈ ഡിറൈവിംഗ് ദി ഒപ്റ്റിമം പ്രഷർ റേഷ്യോ. നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത ഒപ്റ്റിമം പ്രഷർ റേഷ്യോ കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് അതേ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മാക് നമ്പറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാക് നമ്പർ 1 യൂണിറ്റി മാക് നമ്പർ വരുമ്പോൾ എന്താണ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ. സോ ദിസ് ഡിഫൈൻസ് ദി മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദി മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ അതിന്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് മാക്സിമം മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് എം ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ പ്രഷർ റേഷ്യോ will be equal to the critical pressure ratio P asterisk by P naught ആണ്, and that is equal to 2 by gamma plus 1 to the power gamma by gamma minus 1, and this is the pressure ratio when the flow rate is mass flow rate is maximum. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക. Now let us discuss about a convergent nozzle. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ചോക്കിംഗ് എന്നുള്ള കേസ് പറഞ്ഞു. ചോക്കിംഗ് അപ്പോൾ ചോക്കിംഗ് actually it is a limiting condition in a nozzle. We call the situation of choking. ഒരു നോസിൽ ചോക്ഡ് ആയി എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒപ്റ്റിമം ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ അത് എത്തുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നോസിൽ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഫോർ എ നോസിൽ ഈസ് യൂസ്, നോസിൽ ഈസ് യൂസ് ഫോർ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് എ ഫ്ലോ. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ കൺവെർജന്റ് നോസിൽ, അല്ലെ കൺവെർജന്റ് നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഏരിയ റിഡ്യൂസിംഗ് ആവുന്ന ടൈപ്പ് നോസിൽ. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ കൺവെർജന്റ് നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സോണിക് നോസിൽ. We can call it as a subsonic nozzle. This is a subsonic nozzle. The flow entering will be having a Mach number m less than 1, and we will have, if m1 is less than 1, we will have m2 also less than 1. ഇനി അപ്പൊ ആ ഡക്റ്റിന്റെ അകത്തെ ഫ്ലോ സബ്സോണിക് ആയിരിക്കും. ഈ m2 ന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. m2 can be increased up to m2 equal to 1. So the maximum value of the
Mach number that can be achieved at the exit of the convergent nozzle is m2 equal to 1. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ്സോണിക് ഫ്ലോയെ സോണിക് കണ്ടീഷൻസിലോട്ട് വരെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബിയോണ്ട് വിച്ച് the shape of the passage has to be a supersonic. കാരണം മാക് നമ്പർ 1-നേക്കാൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലോ ആണ്. അപ്പൊ സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലോ ആക്സിലറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഒരു ഡൈവർജന്റ് പാസേജ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത്. So now we will see that choking condition, how that choking condition, what is that choking condition? അപ്പൊ choking എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, the condition of attaining the sonic condition at the nozzle exit. നോസിൽ എക്സിറ്റില് അതിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മാക്സിമം മാക് നമ്പർ വാല്യൂ ഓർ ദ മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും, ദ നോസിൽ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ചോക്ഡ്. സോ വെൻ വി ഹാവ് ദി മാക് നമ്പർ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 1 അറ്റ് ദ നോസിൽ കൺവേർജന്റ് നോസിൽ എക്സിറ്റ്, അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ബിക്കംസ് മാക്സിമം. മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് മാക്സിമം ആയി, thereafter you cannot enhance the mass flow rate beyond that particular value. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ചോക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ചോക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി let us now consider a case where a convergent nozzle is operating under different pressure ratios. This is a convergent nozzle. Suppose we have a convergent nozzle. So here this is the convergent nozzle. ഇവിടെ സെന്ററിൽ convergent passage കാണാം. So that is the nozzle. So this is the nozzle part. Lost the calibration. Okay. Okay. അപ്പോൾ സെൻട്രലിൽ ഈ varying area passage ആണ് നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. And this nozzle is connected between two reservoirs. So this is the inlet reservoir. So we can call this as the inlet reservoir. So this is inlet reservoir. And the nozzle exit is connected to another chamber. അപ്പോൾ ഇത് exhaust chamber ആണ്. അതിന് nozzle exit not able to write now. So this is exhaust chamber. So this is exhaust chamber. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവയർ കണ്ടീഷൻ ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ. സോ നോർമലി വെൻ വി supply the fluid to a nozzle from a large reservoir, we consider the conditions in the reservoir as stagnant. അപ്പോൾ നോസിൽ the inletലെ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റാഗ്നന്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. സ്റ്റാഗ്നന്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വെലോസിറ്റി C0 ഈക്വൽ ടു 0. So other pressure, temperature, density, all we can call it as എന്താണ്, അത് അതിനെന്ത് പറയാം, നമുക്ക് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, നോസിലിന്റെ ഇൻലെറ്റിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ്, സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. സോ ദ സ്റ്റാഗ്നന്റ് ഫ്ലൂയിഡ് എൻറ്റർ, അത് m ഈക്വൽ ടു 0 ഇതിലോട്ട് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. വെലോസിറ്റി 0 എന്ന് പറയുന്നത് നോസിലിന്റെ ഇൻലെറ്റിലെ മാക് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. സോ the stagnant fluid enter the nozzle. Then what will happen to the fluid if it enter a convergent passage? It will get accelerated. ഇനി അതിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ നോസിൽ എക്സിറ്റിൽ നമ്മളൊരു എക്സോസ്റ്റ് ചേമ്പർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ എക്സോസ്റ്റ് ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഈ നോസിൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, it is used to supply the fluid to some other place. അപ്പൊ ആ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതാവാം ഈ ഫ്ലൂയിഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ എത്രയാണോ നമുക്ക് പ്രഷർ വേണ്ടത്, ആ പ്രഷറിലോട്ടാണ് ഈ നോസിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ചേമ്പറിൽ എത്ര പ്രഷറാണോ ഉള്ളത് ആ പ്രഷറിലോട്ടാണ്, അവിടേക്കാണ് ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ലെറ്റ് us assume that the pressure of this exhaust chamber is PB, back. അപ്പൊ ഏത് പ്രഷറിലോട്ടാണോ, ഏത് ഇതിലോട്ടാണ് നോസിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെയുള്ള പ്രഷറിനെ നമ്മൾ പറയും ബാക്ക് പ്രഷർ എന്ന് പറയും. We call that as back pressure. ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ. We call it as back pressure. So the pressure in the second chamber, we call it as back pressure. ഈ ബാക്ക് പ്രഷർ നമ്മൾ വാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ നോസിലിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ അത് എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നോസിൽ എക്സിറ്റിലെ പ്രഷറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ നൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് PE. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻലെറ്റിലെ പ്രഷർ എന്താണ്, സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ. നോസിൽ എക്സിറ്റിലെ പ്രഷർ PE. And the back pressure, the pressure in this exhaust chamber is PB. ഈ back pressure നമ്മൾ suppose we have some mechanism to adjust that back pressure. അപ്പോൾ initially
let us assume that the back pressure as well as the inlet reservoir pressure are equal. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാമ്പറിലെയും ഇൻലെറ്റ് റിസർവയറിലെയും ബാക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ചാമ്പറിലെയും പ്രഷർ ഒരേ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും? there is no pressure difference. If there is no pressure difference between the two chamber, the fluid will not flow. അല്ലെ, ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ നടക്കണമെന്നുണ്ട് എന്ത് വേണം? ഈ രണ്ട് ചാമ്പറിൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വരണം. എക്സോസ്റ്റ് ചാമ്പറിലെ പ്രഷർ കുറവായിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് that will flow through the passage. So let us assume that initially there is no pressure difference between the inlet reservoir and the exhaust chamber. അപ്പോൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കർവ്. So there is no flow means pressure is same from ഇതിന്റെ ഇൻലെറ്റിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് വരെ, നോസിൽ എക്സിറ്റ് വരെ പ്രഷറിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അതാണ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Now let us assume that we are adjusting the back pressure, or we are decreasing the back pressure by operating the valve mechanism that we have in the exhaust chamber. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രഷർ കുറച്ച് എന്ത് പറ്റും? ബാക്ക് പ്രഷറിലെ എക്സോസ്റ്റ് ചാമ്പറിലെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആയി ഫ്ലോ നടക്കും. The fluid will enter the passage and will flow through the nozzle and will get discharged into the exhaust chamber. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രഷർ കുറയുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് പറ്റും? പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ മാക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നോസിലിന്റെ എക്സിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും? ഈ ബാക്ക് പ്രഷർ എന്താണോ അതേ പ്രഷർ ആയിരിക്കും നോസിലിന്റെ എക്സിറ്റിലെ പ്രഷർ. സോ ദിസ് ഈസ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ 2ഉം 3ഉം കർവ്. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ 2 ആൻഡ് കർവ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി that represents the ഇതാണ് നോസിലിന്റെ എക്സിറ്റ്. ഇവിടെ നോക്കി, ഇതാണ് നോസിലിന്റെ എക്സിറ്റ്. ഇത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഈ 2ഉം 3 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാക്ക് പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഫ്ലോ റേറ്റ് കൂടിക്കും, വെലോസിറ്റി കൂടും. കൂടുതൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നതോറും എന്താണ്? കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഷന്റെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൂടുന്തോറും വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ വിൽ ഇൻക്രീസ്, സോ ദാറ്റ് ദ മാസ് ഫ്ലോ വിൽ ഇൻക്രീസ്. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഫൈനലി? ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാക്ക് പ്രഷർ വാല്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? അപ്പൊ എക്സോസ്റ്റ് പ്രഷർ എപ്പോഴും എക്സിറ്റിലെ പ്രഷർ PE will always be equal to PB. ഇനി ബാക്ക് പ്രഷർ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ പ്രഷർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? മാക് നമ്പർ വാല്യൂ at the exit of the nozzle will become equal to 1. അപ്പൊ മാക് നമ്പർ എക്സിറ്റിലെ മാക് നമ്പർ 1 ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് പറ്റും? ബിയോണ്ട് വിച്ച് വി കനോട്ട് ആക്സിലറേറ്റ് ദ ഫ്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് 4 എന്ന് പറയുന്ന കർവ്, ചോക്ക്ഡ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ചോക്ക്ഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മാക് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു യൂണിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ചാമ്പറിലെ പ്രഷർ എത്രയാണോ ആ പ്രഷർ തന്നെയാണ് എക്സിറ്റിലെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എക്സിറ്റിലെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എത്ര പ്രഷറിലോട്ടാണോ നോസിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഫ്ലൂയിഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാക് നമ്പർ ആയിരിക്കും m=1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ m=1 അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ when the Mach number at the nozzle exit has reached the value of 1, എക്സിറ്റിലെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. PE will be equal to P*, that case. ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് പറയാം. എന്താണ്? ബാക്ക് പ്രഷർ എനിക്ക് ഇനിയും കുറയ്ക്കാം. സപ്പോസ് ഐ ഫർദർ റെഡ്യൂസ്, കാരണം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ചേംബർ ആണ്, ആ ചേംബർ പ്രഷർ ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കണം? എക്സിറ്റിലെ പ്രഷർ മാറേണ്ടതാണ് അല്ലെ? ബാക്ക് പ്രഷർ ഞാൻ വീണ്ടും താഴോട്ട് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം ബാക്ക് പ്രഷർ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ചേംബർ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന നോസിന്റെ എക്സിറ്റിലോട്ടാണ്. അപ്പൊ ബാക്ക് പ്രഷർ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ചേംബറിൽ എന്താണോ പ്രഷർ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം എക്സിറ്റിലെ പ്രഷർ നോർമൽ കേസിൽ. പക്ഷെ when I decrease the value of back pressure below critical pressure, അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എക്സിറ്റിലെ പ്രഷർ പിന്നെ മാറാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? നോസിലെ മാക്സിമം എക്സ്പാൻഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു. നോസിലിന് ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ വരെ ഈ കൺവർജൻ നോസിലിന് ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ വരെ മാത്രമേ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം മാക് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ ആയി. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ബാക്ക് പ്രഷർ എത്ര കുറച്ചാലും എന്ത് പറ്റില്ല? നോസിലെ എക്സിറ്റിലെ പ്രഷർ മാറത്തില്ല. അതിന്റെ meaning എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക് പ്രഷർ വാല്യൂ thereafter if you further vary the back pressure, that will not be going to affect the flow through the nozzle. അപ്പോൾ നമ്മൾ once the critical condition has reached at the nozzle exit, if you further decrease the back pressure, that will not be going to affect the nozzle flow conditions. കാരണം അതിന്റെ മാക്സിമം ഫ്ലോ റേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ m=1 കണ്ടീഷൻ നോസിൽ എക്സിറ്റിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു. സോ thereafter we cannot accelerate the flow.
ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ചോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോസിൽ ചോക്ക്ഡ് ആയി എന്ന് പറയും. കാരണം അതിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഫർദർ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ബാക്ക് പ്രഷർ വിൽ നോട്ട് ബി ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് ദി ഫ്ലോ ത്രൂ ദി നോസിൽ. അപ്പൊ അത് രണ്ടുമാണ് ഞാനിവിടെ 5ഉം 6ഉം കർവ്സും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 5ഉം 6ഉം കർവ്സ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് പോലെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ്? കാരണം നമ്മള് ബാക്ക് പ്രഷർ വാല്യൂ നോസിൽ എക്സിറ്റ് പ്രഷർ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷറിനെക്കാട്ടും താഴെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? നോസിലിന്റെ എക്സിറ്റിലെ പ്രഷർ ഹയർ നിൽക്കുക. ഈ നോസിലിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ചേമ്പറിന്റെ പ്രഷർ അതിനേക്കാട്ടും താഴെയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? പിന്നെ നടക്കുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോസിലിന്റെ വെളിയിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ വേവ്സ് പറയുന്നത്. അത് സെപ്പറേറ്റ് ഈ 2 ലൈൻസ് 5ഉം 6ന്റെ നോസിലിന്റെ എക്സിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ വേവ്സ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പാൻഷൻ വേവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോസിലിന്റെ എക്സിറ്റില്. കാരണം ബാക്ക് പ്രഷർ അപ്പോൾ വീണ്ടും താഴെ നിൽക്കുവാണ്. നോസിലിന്റെ എക്സിറ്റിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ ആയി കഴിഞ്ഞു. and this critical pressure is greater than, if the critical pressure is greater than the back pressure, rest of the expansion will happen outside the nostril exit. ആ എക്സ്പാൻഷനാണ് നമ്മൾ ആ എക്സ്പാൻഷൻ വേവ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ 2 5ഉം 6ന്റെ അതായത് നോസിൽ എക്സിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പോർഷൻസ് 2 കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ കൺവെർജന്റ് നോസിൽ. അപ്പൊ ചോക്കിംഗ് എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ചോക്കിംഗ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അറ്റൈനിങ് മാക്സിമം മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻ എ നോസിൽ. Or in other words, you can say once the critical condition has reached at the nostril exit, reduction of back pressure will not be affecting the nostril flow condition. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ചോക്കിംഗ് ഓഫ് ദ നോസിൽ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹലോ, ക്ലിയർ ആണ് സാർ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ചാറ്റ് മെസ്സേജ് എങ്കിലും ഇടൂ. It is okay. You can put a chat message there. Now let us consider a convergent divergent. Okay, ഈ ഡയഗ്രം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. ഇവിടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കുക, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് പ്ലോട്ടഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി പ്രഷർ റേഷ്യോ. യു ക്യാൻ സി ഇതിൽ 1 2 3 4 നോക്കുക. എന്താണ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കർവ്, അതായത് എക്സോസ്റ്റ് ചേമ്പറും ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പറും ഒരേ പ്രഷറിൽ വരുമ്പോൾ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇല്ല. സോ വെൻ യു ഡിക്രീസ് ദ പ്രഷർ റേഷ്യോ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻക്രീസസ് and the maximum mass flow rate 4 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ത്? You can see the pressure ratio is P asterisk by P naught, critical pressure ratio. Once the critical pressure ratio has reached, mass flow rate is maximum. Thereafter the mass flow rate is not varying. അപ്പോൾ അതാണ് ചോക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെ പ്രഷർ റേഷ്യോ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് അതിന്റെ താഴെ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് distance along the duct plotted against the pressure ratio. You can see the pressure ratio decreases, and once it has reached the critical pressure, then thereafter the pressure ratio is not varying. ഫോർമുല കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാക് നമ്പർ, അതായത് ആ നോസിലിന്റെ എക്സിറ്റിലെ ലിമിറ്റിംഗ് പ്രഷർ വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോസിൽ എക്സിറ്റ് പ്രഷർ മാറുന്നില്ല. നമ്മൾ ബാക്ക് പ്രഷർ എത്രത്തോളം മാറ്റിയാലും നോസിലിന്റെ എക്സിറ്റിലെ പ്രഷർ പിന്നെ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് മാക്സിമം ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ചോക്കിംഗ് ഓഫ് ദ നോസിൽ എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. അതിന്റെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചു നോക്കുക. Now let us consider a convergent divergent nozzle. ഒരു കൺവെർജന്റ് ഡൈവേർജന്റ് നോസിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിഹേവിയർ ഉള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു കൺവെർജന്റ് ഡൈവേർജന്റ് നോസിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ആക്സിലറേറ്റ് എ സബ്സോണിക് ഫ്ലോ. It is used to accelerate a subsonic flow to a supersonic condition. അപ്പോൾ ഒരു സബ്സോണിക് ഫ്ലോയെ നമുക്ക് സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലോയിലോട്ട് നമുക്ക് ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഡൺ ഇൻ എ കൺവെർജന്റ് ഡക്റ്റിൽ മാത്രമായിട്ടോ ഡൈവേർജന്റ് ഡക്റ്റിൽ മാത്രമായിട്ടോ നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, കൺവെർജന്റ് ഡക്റ്റിൽ നമുക്ക് സോണിക് കണ്ടീഷൻ വരെ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാം, പിന്നെ ഡൈവേർജന്റ് ഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലോയെ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ കൺവെർജന്റ് ഡൈവേർജന്റ് പാസേജ്, വി ക്യാൻ ആക്സിലേറ്റ് എ ഫ്ലോ ഫ്രം എ
subsonic Mach number to a supersonic Mach number. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് let us now അതേ സിറ്റുവേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. We have a convergent divergent nozzle connected between two chambers. ഇൻലെറ്റിൽ നമുക്കൊരു ഇൻലെറ്റ് റിസർവയർ എന്ന് പറയാം, എക്സിറ്റിൽ നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ചേംബർ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതില് ഈ നോസില് ഇൻലെറ്റ് റിസർവയർ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് എൻട്രി ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ ടു ദി എക്സോസ്റ്റ് ചേംബർ. ഈ എക്സോസ്റ്റ് ചേംബറിൽ അതായത് നോസിൽ എക്സിറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ചേംബറാണ് എക്സോസ്റ്റ് ചേംബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ചേംബർ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ബാക്ക് പ്രഷർ. ഏത് പ്രഷറിലോട്ടാണോ ഇത് നോസിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെ ആ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ ബാക്ക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് ലെറ്റ് us assume that we can vary that back pressure. ആ ബാക്ക് പ്രഷർ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ somehow some valve arrangement we have. Suppose we can vary the back pressure of that chamber. ഇനി ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്, ഒരു റിസർവയർ കണ്ടീഷൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കാരണം സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കാണ്, ഫ്ലൂയിഡ് ആ ചേംബറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ദ ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആസ് സ്റ്റാഗ്നന്റ്. അപ്പൊ നോസിലെ ഇൻലെറ്റില് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്, അതായത് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റാഗ്നേഷൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ we have the condition fluid enter the convergent divergent nozzle at the stagnation condition. അപ്പോൾ Mach number equal to 1 ആണ്, Mach number equal to 0 ആണ് നോസിലിന്റെ ഇൻലെറ്റില്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് സൂപ്പർസോണിക് വെലോസിറ്റിയോട് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി കൺവെർജന്റ് ഡൈവേർജന്റ് നോസിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ we have a constant area portion at the center, we call it as throat. ആ ത്രോട്ടിൽ നമ്മൾ നോർമലി വി സേ എന്തായിരിക്കും കൺവെർജന്റ് പാർട്ട് നോസിൽ ഫ്ലോയെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് യൂണിറ്റി Mach number ത്രോട്ടിൽ വരും. Thereafter the flow will accelerate to the supersonic. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സപ്പോസ് ബി ബാക്ക് പ്രഷർ ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, അതായത് P0 ആൻഡ് P0 ആൻഡ് PB ആർ ഈക്വൽ, അതായത് എക്സോസ്റ്റ് ചേംബറിലെയും ഇന്നർ റിസർവയറിലെയും ഒരേ പ്രഷർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, there will not be any flow. അതാണ് ഈ 1 എന്നുള്ള കർവ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ഒരേ പ്രഷർ, so there is no flow. So when you decrease the back pressure, what will happen? Back pressure decrease ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചേംബറിൽ രണ്ടറ്റത്തുള്ള ചേംബറിലെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ പ്രഷർ സൈഡിൽ നിന്ന് ലോവർ പ്രഷർ സൈഡിലോട്ട് ഫ്ലോ എൻ്റർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇന്നർ റിസർവയറിൽ നിന്ന് കൺവെർജന്റ് പാർട്ടിലോട്ട് ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യും, ഫ്ലോ ആക്സിലറേറ്റഡ് ആവും, പിന്നെ ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ടിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ കർവ് രണ്ടാമത്തെ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രഷർ താഴെ വന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എന്താ കാര്യം? കാരണം വെച്ചാല് നമ്മള് ബാക്ക് പ്രഷർ ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ടില് ഡൈവേർജന്റ് സെക്ഷനില് ഫ്ലോ ആക്സിലറേറ്റഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത്? ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ടിന്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രോട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ, ത്രോട്ടാണ് ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ടിന്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്, ത്രോട്ടിലെ Mach number 1 ആവണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രോട്ടിലെ Mach number ഞാൻ 1 കാണിച്ചിരിക്കും. 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് കർവാണ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതാ ത്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ. So this is the throat portion. അപ്പൊ ഈ നാലാമത്തെ കർവിൽ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ ഒരു കർവാണ് ആക്ച്വലി എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് Mach number equal to 1. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 2ഉം 3ഉം കർവ്, ഈ 2 and 3 ഫോർ ദ കർവ്സ് 2 and 3 കേസിൽ ബാക്ക് പ്രഷർ വാല്യൂ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിലും ത്രോട്ടിൽ എന്ത് വന്നിട്ടില്ല, ത്രോട്ടിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ത്രോട്ടിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, അവിടുത്തെ Mach number വാല്യൂ 1-നെക്കാട്ടും താഴെ ആയിരിക്കും. അതായത് ത്രോട്ട് എത്തുമ്പോൾ സബ്സോണിക് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ടിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും, സബ്സോണിക് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സബ്സോണിക് ഫ്ലോ ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ടി എൻ്റർ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ്, സബ്സോണിക് ഫ്ലോ ആണ് ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ആക്സിലറേറ്റഡ്, ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡീസിലറേറ്റഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ നോക്കുക, ത്രോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഷർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, രണ്ടും കർവ് 3ഉം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ in the case of the curves 2 and 3 the divergent part acts as diffuser. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, ത്രോട്ടില് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ടില്ല. ത്രോട്ടിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ Mach number 1 വന്നാലാണ് പിന്നെ ആക്സിലറേഷൻ, ബാക്കിയുള്ള ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ടിൽ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ നാലാമത്തെ കർവ് വരുമ്പോഴാകുമ്പോൾ നോക്കുക, നാലാമത്തെ കർവിന്റെ സമയത്ത് if you consider the fourth curve number 4, consider the fourth curve, you can see you have critical pressure value or Mach number has reached sonic condition, so that
the nozzle, we can say the convergent part or the throat of the nozzle, we can say that is choked. കാരണം അവിടെ മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു, ത്രോട്ട് വരെ മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി കൺവെർജന്റ് പാർട്ടിൽ ഇനി ഫർദർ ആക്സിലറേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഫോർത്ത് കർവിലൂടെ നോക്കുക. അതിനുശേഷം പക്ഷേ ഫോർത്ത് കർവ് എടുക്കുമ്പോഴും മാഗ്നം ഈ ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ടിൽ പിന്നെയും ഡിഫ്യൂസർ ആയിട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈവേർജന്റ് ആ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്, ത്രോട്ട് പ്രഷറും ഡൈവേർജന്റ് ബാക്ക് പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് പ്രഷർ വാല്യൂ ഹാസ് നോട്ട് റെഡ്യൂസ് ടു ദ വാല്യൂ to the value which will cause the acceleration of the flow in the divergent part. അപ്പൊ ഈ 3-4 എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെർജന്റ് പാർട്ടിലെ എന്തായി മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ ആയി. സ്റ്റിൽ ദ ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ട് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് ദ ഡിഫ്യൂസർ. ഇനി ഫിഫ്ത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നോക്കി. ഫിഫ്ത്ത് കർവിൽ ഇവിടെ ഫിഫ്ത്ത്, ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദ ഫിഫ്ത്ത് കർവ്, വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഈസ്, ഇപ്പൊ ഇവിടം വരെ എത്തി, പിന്നെ വീണ്ടും താഴോട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കർവി ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആക്ച്വലി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്ക്. എന്തായിരിക്കും പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ത്രോട്ട് പ്രഷർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫിഫ്ത്ത് കർവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദ ഫിഫ്ത്ത് കർവ്, വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഈസ് ത്രോട്ടിന് ശേഷം ഫ്ലോ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ ആക്സിലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. എന്താണ്? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ടിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെ ഇത്ര ലെങ്ത്തില്, ഇവിടെ തൊട്ട് ഇത്ര ലെങ്ത്തില് ഫ്ലോ ആക്സിലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും എന്താണ് ഫ്ലോ ഡീസലേറ്റ്. അതായത് ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ടിന്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷനിൽ ഫ്ലോ ആക്സിലേറ്റ് ആവുന്നു, അതിനുശേഷം വീണ്ടും അത് എന്താവുന്നു? ഫ്ലോ ഡീസലേറ്റ് ആവുന്നു. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ടിൽ ബാക്ക് പ്രഷർ വാല്യൂ ഡിസൈൻ പ്രഷറിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അതായത് നമ്മളൊരു നോസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഡിവൈസ്, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു നോസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂസറോ എന്താവട്ടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസൈൻ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ വാല്യൂ. അപ്പൊ ആ പ്രഷറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അത് നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിലെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 5ഉം ഇവിടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് 5, 6, 7, 8 എന്ന് പറയുന്ന ഈ 4 നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ല. അതിൽ 9 മാത്രമാണ് നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇഫ് യു സേ 9, കൺസിഡർ ദ കർവ് 9 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ കർവ് ഇതുപോലെ 9 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണ്. അതായത് ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ടിലും ഉള്ള പോയിന്റ്, ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? വി ഹാവ് ദി റിക്വയർഡ് മാക് നമ്പർ അറ്റ് ദി നോസിൽ എക്സിറ്റ്. അതിന്റെ ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ടിന്റെ എക്സിറ്റ്, നോസിന്റെ എക്സിറ്റിൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ മാക് നമ്പർ അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ എത്ര പ്രഷർ ആണോ എക്സിറ്റിൽ വരേണ്ടത്, ആ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഈ 9 എന്നുള്ള കർവ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 8, 7, 6, 5 എല്ലാം തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ the back pressure value is not set to the design value. The back pressure value is not reduced to the value which will make the exit pressure equal to design pressure. Exit design pressure അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ആക്സിലേഷൻ വരത്തില്ല. അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് വരെ ഫ്ലോ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ എന്ത് പറ്റും? സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡീസലറേറ്റ്. പക്ഷെ ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ്? വി നീഡ് ടു ഹാവ് സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലോ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ട് വരണം. പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഷോക്ക് വേവ്സ് അപ്പിയർ അറ്റ് ദാറ്റ് സെക്ഷൻ സോ ദാറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഗെറ്റ് സഡൻലി ചേഞ്ച് ടു സബ്സോണിക്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഷോക്ക് വേവ്സ് ആണ് ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ പോയിന്റ് വരെ സൂപ്പർസോണിക് ആവും, അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് ഫ്ലോ അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ മാറിയിട്ട് എന്താവും? since the nozzle is not operating under design condition, it will be get decelerated for the remaining portion. അപ്പൊ ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി, ഇവിടെ ഈ ചേഞ്ച് സൂപ്പർസോണിക് നിന്ന് സബ്സോണിക്കിലോട്ട് വരുന്ന ആ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് it will be happening at that particular section. That is sudden, not gradual. If you further reduce the back pressure, അതാണ് 6ഉം 7ഉം കാണുന്നത്. എന്ത് പറ്റും? ആ ഷോക്ക് വേവ്സിന്റെ ഫോർമേഷൻ കൂടുതൽ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട്, ഡൈവേർജന്റ് പാർട്ടിന്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അതായത് നോസിന്റെ എക്സിറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ 6 നോക്കുക, 7, 8 എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ? നോസിന്റെ എക്സിറ്റിലോട്ട് വന്നു ഈ ഷോക്ക് വേവ്സ്. ഇവിടെ ഷോക്ക് വേവ്സിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇതാണ്. വീണ്ടും ബാക്ക് പ്രഷേഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും? ആ ഷോക്ക് വേവ്സ് കൂടുതൽ നോസിന്റെ എക്സിറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഫൈനലി when the back pressure value equal to design pressure value, what we have
ഇത് ഫുൾ എക്സ്പാൻഷൻ, അതായത് എന്താണോ നോസിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഫുൾ എക്സ്പാൻഷൻ നോസിലിന്റെ അകത്ത് വരും. അതാണ് കർവ് നമ്പർ 9. ഇനി കർവ് 10ഉം 11 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കർവ് 10 and 11 ആക്ച്വലി റെപ്രസെന്റ്സ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ വേവ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഡിസൈൻ പ്രഷർ എത്തി, അതായത് എക്സോസ്റ്റ് ചേമ്പറിലെ പ്രഷർ ഡിസൈൻ പ്രഷർ ആയി. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫർദർ റിഡ്യൂസ് ദ പ്രഷർ, എന്ത് പറ്റും? ബാക്ക് പ്രഷർ പിന്നെ വീണ്ടും താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാല് നോസിൽ എക്സിറ്റ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോസിൽ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രഷറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇഫ് യു ഫർദർ റിഡ്യൂസ് ദ പ്രഷർ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഗോയിങ് ടു അഫക്ട് ദ ഫ്ലോ. അപ്പോൾ ബാക്ക് പ്രഷർ ഡിസൈൻ പ്രശ്നം കണ്ട് നമ്മൾ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് പ്രഷർ എത്രമാത്രം വാരി ചെയ്താലും ഈ നോസിൽ എക്സിലെ പ്രഷർ മാറത്തില്ല. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? നോസിൽ എപ്പോഴും ഹയർ പ്രഷറിലായിരിക്കും, എക്സോസ്റ്റ് ചേമ്പറിൽ ലോവർ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ദ റിമൈനിങ് എക്സ്പാൻഷൻ ഫ്രം ദി ഹയർ exit pressure to lower back pressure will be happening outside the nostril exit. അത് രണ്ടുമാണ് 10ഉം 11ഉം, അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ വേവ്സ്. അപ്പൊ ഇത് നോസിൽ എക്സിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പുറത്ത് നോസിലിന്റെ എക്സിറ്റിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ചേമ്പറിലോട്ട് പോകുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ വേവ്സിന്റെ ഫോമിലായിരിക്കും ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതാണ് 10ഉം 11ഉം വരുന്നത്. This is how the convergent divergent nozzle operate or perform when you operate it under different pressure ratios. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസൈൻ പ്രഷർ റേഷ്യോ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ഫുള്ളി എക്സ്പാൻഡഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകത്തുള്ളൂ. ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ ഒരു നോസിൽ അതിന്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടീഷൻസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പറയും അഡാപ്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി എക്സ്പാൻഡഡ് നോസിൽ എന്ന് പറയും. എന്താണോ അതിന്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്, അതായത് ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ട എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്, ദ ഫ്ലോ ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദാറ്റ് acceleration. We call such a nozzle as adaptive nozzles. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ. ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ്. നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫുള്ളി എക്സ്പാൻഡഡ് നോസിൽ, അഡാപ്റ്റീവ് നോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. Now we can have 2 more cases here. Under expansion and over expansion of the nozzle. എന്താണ് ഓവർ എക്സ്പാൻഷൻ, എന്താണ് അണ്ടർ എക്സ്പാൻഷൻ? ഇപ്പൊ സപ്പോസ് യു റിക്വയർ ടു ഓപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ 10 ബാർ പ്രഷർ. ഒരു 10 ബാർ പ്രഷറിലാണ് നമുക്ക് നോസിലിന്റെ എക്സിറ്റിൽ അല്ലെ ചേമ്പറിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് 10 ബാർ പ്രഷറിലാണ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് സം ടൈം ദ നോസിൽ when you operate the nozzle under off design condition, what normally happen is ഇത് പറ്റും ഓവർ എക്സ്പാൻഡഡ് കേസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നോസിലെ എക്സിറ്റ് പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും. നമുക്ക് 10 ബാർ പ്രഷറിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും 8 ബാർ പ്രഷറിലായിരിക്കും നോസിൽ എക്സ്പാൻഡ്. അതായത് നോസിലിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ 8 ബാർ പ്രഷറാണ് നമുക്ക് നോസിലിന്റെ എക്സിറ്റ് വരുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ചേമ്പറിലുള്ള പ്രഷർ 10 ബാറിലാണ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? നോസിലിന്റെ എക്സിറ്റിലെ പ്രഷർ കുറവാണ്, ചേമ്പറിലെ പ്രഷർ ഹൈ ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് പിന്നെ ലോവർ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ഹയർ പ്രഷറുള്ള ചേമ്പറിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ the flow will get compressed. So that will happen only through compression waves. അപ്പൊ അങ്ങനെ കംപ്രഷൻ വേവ്സിനാണ് നമ്മൾ ഷോക്ക് വേവ്സ്. So that will lead to the formation of shock waves of the nozzle exit. അപ്പൊ നോസിൽ എക്സിറ്റിലെ പ്രഷർ if it is lower than the back pressure value, what happens is nozzle exitile pressure shock waves are formed, and this shock waves will be causing the compression of the fluid from nozzle exit to high pressure back pressure. അപ്പോൾ അത് ഒരു കേസിനെ നമ്മൾ ഓവർ എക്സ്പാൻഡഡ് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രഷറിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ആ നോസിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് കേസ് ഇസ് കോൾഡ് ഓവർ എക്സ്പാൻഡഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫിഗറിൽ 7 and 8 കർവ് യു സി ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർ എക്സ്പാൻഡഡ്. നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച കർവിൽ ഓവർ എക്സ്പാൻഡഡ് കേസസ് ആണ്. Now one more case is there, under expansion. Under expansion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുന്ന കേസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബാക്ക് പ്രഷർ വാല്യൂ കുറവാണ്. അപ്പോൾ the back pressure, if you have the back pressure value lower than the nozzle exit pressure, എന്ത് പറ്റും? നോസിൽ നമുക്ക് ഉള്ള പ്രഷറിനെക്കാട്ടും 10 ബാർ ഉണ്ട്. ബാക്ക് പ്രഷർ വാല്യൂ 8 ബാർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? There is further expansion. There is possibility of further expansion after the nozzle exit. ആ നോസിൽ എക്സിറ്റിലെ പ്രഷറിനെക്കാട്ടും കുറവാണ് ബാക്ക് പ്രഷർ എങ്കിൽ the fluid will expand outside the nozzle in the form of expansion waves. So you have expansion waves outside the nozzle exit, and when the nozzle is operating under such condition, we call it as under expanded. നമുക്ക് 10 ബാർ പ്രഷർ വരെ വേണമെങ്കിൽ ആ നോസിലിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ബട്ട്
what actually we have at the nose lecture is 10 bar. അതിനെക്കാട് higher pressure ആണ്. So that in that case we will call the nozzle as under expanded. താഴെയുള്ള ഫിഗർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി അഡാപ്റ്റഡ് നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നോസിൽ അതിന്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടീഷൻസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതാണ് കർവ് നമ്പർ 9 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so with that I am stopping. If you have any doubt you can ask. Hello. Hello. sir. Thank you, sir. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ട് പോയിക്കോളൂ. നാളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നാളെയും കൂടി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ തിയറി പാർട്ട് തീരും. ദെൻ വി വിൽ ഒരു 3-4 ക്ലാസ് നമുക്ക് അതിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആണ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഡാറ്റാ ബുക്ക് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ സെഷൻസ് കൂടുതൽ കാണും. 3-3 നമ്മൾ ഈ 3 പീരീഡ് എങ്കിലും നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനെടുക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാളെ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഡാറ്റാ ബുക്ക് കയ്യിൽ കരുതുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ ഒരു എഡിഷൻ ആണത്, അതിന്റെ ഒരു PDF അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെങ്കിലും നോക്കുക. അതെങ്ങനെ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യം നാളെ പറഞ്ഞു തരാം. ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ 2-3 പ്രോബ്ലംസ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഡാറ്റാ ബുക്കിന് സഹായമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇനിയുള്ള ഒരു 2-3 മൊഡ്യൂൾ, അതായത് 5th മൊഡ്യൂൾ വരെ വി നീഡ് ഡാറ്റാ ബുക്ക്. അപ്പൊ അത് ഉള്ളവർ കരുതുക. ഇല്ലാത്തവർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു PDF ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക ഞാൻ പറയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ വിൽ മീറ്റ് അഗൈൻ tomorrow at 9:30. Okay, thank you.